تو عزیزو، ہم نے جب لاسٹ سنڈے جہاں سے چھوڑا تھا، سیکنڈ کرونیکلز، دوسرا اتہاس، دوسرا تواریخ اس کا 20 باب میں چلتے ہیں۔ سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 20 میں چلتے ہیں، وہاں سے اپنی پھر سے شروع کرتے ہیں اس کو آگے۔ سیکنڈ کرونیکلز، دوسرا تواریخ، 20 باب۔ عزیزو، یہ تواریخ کی کتابیں اور سلاطین کی کتابیں جو ہیں، جو کنگز اور کرونیکلز ہے، اتہاس اور راجا کی یہ 4 بکس جو ہیں، یہ ہسٹری ہے کہ ہسٹری میں کس طریقے سے خدا کے لوگ خدا کے ساتھ کیسے چلتے رہے، کیسے اس کی ورشپ ہوتی تھی، کیسے معجزے خدا نے اپنی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ کیے، اور کس طریقے سے نبیوں کو خدا استعمال کرتا تھا، بادشاہوں کو خدا استعمال کرتا تھا، اور کس طریقے سے اس کی عبادت ہوتی تھی، اور کس طریقے سے وہ خدا ان کے لوگوں کی جو جنگیں تھیں وہ کس طریقے سے وہ لڑتے تھے، اور خداون ان کی جنگیں لڑا کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ فتح مندی بخشتا تھا، اور اس میں حمد و ستائش کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑی بیک اپ ہے، بہت بڑی جو اس کی ایک ویلیو اور امپورٹنس ہے، جو حمد و ستائش، پریز اینڈ ورشپ کی ہے، کہ کس طریقے سے وہ ہوتے رہے۔ ہم کرونیکلز میں جو تواریخ کی کتابیں ہیں دونوں، اور سلاطین کی کتابیں ہیں، پھر سیموئل کی کتاب میں بھی ہم، اور بہت سی اور جگہوں پہ بھی نبیوں کے صحیفوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہم نے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی بہت ساری باتیں سیکھی تھی لاسٹ سنڈے کو بھی، جب ہم سیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے، کیونکہ خدا جو ہے وہ نہ کبھی بدلا ہے، نہ وہ کبھی بدلے گا۔ اس کی جو ہستی ہے، اس کی جو ڈیٹی ہے، اس کی جو وہ ہے، اس کی اسی طریقے سے ورشپ ہو۔ ہم بہت ساری باتیں آج بھی سیکھیں گے جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے۔ خدا کے کلام میں دوسرا کرونیکلز 20 باب، اور اس کی ہم آج میرے سامنے تو ہے نہیں، میں کس سے پوچھوں کہ کہاں تھے ہم، تو میں خود ہی بتاتا ہوں کہ ہم کہاں تھے، کیا سیکھ رہے تھے۔ اور ہاں، ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر سالہ کہہ رہی ہیں کہ کون سے 15ویں آیت سے، اوکے 20، اوکے چلو پریز گاڈ، 15ویں آیت سے ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا۔ تو آئیے ہم 21 آیت میں چلتے ہیں اور اس کو پھر سے پڑھتے ہیں، اور کچھ اور باتیں 15 سے 29 آیت تک، پھر کچھ اور باتیں اس میں سے ہم ڈگ آؤٹ کرتے ہیں، اس میں سے اور کھود کر نکالتے ہیں، اپنی نصیحت کے لیے، اپنی جو ہمارا ایمان ہے اس کے لیے، اور اپنی تربیت کے لیے۔ آمین، پریز گاڈ، ہاللویہ۔ تو 21 آیت میں یوں لکھا ہے عزیزو خدا کے کلام میں، دوسرا تواریخ، سیکنڈ کرونیکلز، ٹھیک ہے، سیکنڈ کرونیکلز، دوسرا اتہاس، اور اس کی 20 باب، 20 چیپٹر کی 21 آیت میں پھر سے ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا، یعنی اس نے کا مطلب یہاں جو اس لکھا ہوا ہے وہ یہوشفت بادشاہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جو اس وقت بادشاہ تھا یہودا کا۔ تو اس نے جب قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداون کے لیے گائیں۔ یہوشفت نے جب ایک نبی، جو 14 آیت میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایک دشمن جب بنی اسرائیل پہ چڑھ آئے، یہودا پہ چڑھ آئے، تو ایک کاہن تھا جس کا نام تھا، تب جماعت کے بیچ 14ویں آیت میں جیسے لکھا ہے کہ یحزیل بن زکریا بن بنایا بن یائیل بن متنیا، ایک لاوی پر جو آصف میں سے تھا، خداون کی روح نازل ہوئی۔ وہ کاہن بھی تھا، وہ ورشپر بھی تھا، وہ آصف کے گھرانے میں سے تھا، جو آصف جو داؤد کی کوائر کا ایک میوزیشن تھا، انچارج تھا، اس کی الگ الگ
ٹائم ٹو ٹائم اس کی ڈفرینٹ ڈیوٹیز لگتی رہیں، اس کے پھر آگے بھائیوں کی، اس کے بیٹوں کی اولاد میں سے بھی ہم آصف کے بارے میں بھی عزیزوں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم مے بی نیکسٹ سنڈے کو اگر خدا نے مجھے جیسا گائیڈ کیا اس طریقے ہم آصف کے بارے میں بھی جو اس کی کس طریقے سے جو اس کی نسلیں ہیں، اس کے بھائی ہیں، وہ کس طریقے سے خدمت میں ان کی پروموشن ہوتی رہی اور کس طریقے سے خدا ان کو استعمال کرتا رہا اور کس طریقے سے داؤد بادشاہ نے ان کو استعمال کیا اور آگے بھی وہ استعمال ہوتے رہے، ان کی نسلیں بھی آگے جو ہیں وہ کس طریقے سے استعمال ہوتی رہیں، اور بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ آصف کے گھرانے کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے، جیسے سیکولر ورلڈ میں موسیقی کے گھرانے ہیں سب کانٹیننٹ میں، تو اسی طریقے سے جو خدا کے لوگ ہیں اور اس کے لوگوں کی جو مینٹالٹی ہے، اور یہ ایک کلا ہے، یہ ایک ٹیلنٹ ہے جو کہ خدا کی کنگڈم میں اس کی ورشپ کے لیے، اس کی حمد و ستائش پرستش کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ جو یہ کام ہے، اس کے لیے بھی خدا نے گھرانے چنے، اور وہی گھرانے اس میوزک کی سیکٹر کو لے کر، انڈسٹری نہیں میں کہہ سکتا، سیکٹر کو، اس میوزک کے ایریا کو، اس میوزک کی جو اور حمد و ستائش، جو پریز اینڈ ورشپ کا جو خدمت کا حصہ تھا، اس کو وہی گھرانے آگے لے کر چلتے رہے، اور ان گھرانوں میں ہم بھی جو میوزیشنز ہیں، جو ساز بجاتے ہیں، جو گاتے ہیں، انہی گھرانوں کی برکتوں سے، انہی سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھ کر ان کو آگے لے کر چل رہے ہیں عزیزو۔ دس ویری امپورٹنٹ تھنگ جو ہم سیکھ رہے ہیں شاید، اور کلام کے مطابق سیکھیں گے سیکوینس میں تو اور مزہ آئے گا۔ میں آصف کے گھرانے کے بارے میں بھی کچھ چیزیں سکھاؤں گا آپ کو، اور ہم سیکھیں گے، ہسٹری کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے میوزک کے گھرانوں میں سے نکلے۔ جیسے سیکولر ورلڈ جو ہے وہ اس بات کا کلیم کرتی ہے کہ ہم فلاں ہمارا گھرانہ ہے، فلاں گھرانے سے ہم، جو میوزیشنز، جو سنگرز ہیں، جو ساز بجانے والے، طبلہ بجانے والے، ستار، بربت، یہ سب بجانے والے سب کے گھرانے ہیں، گھرانوں میں سے ان کے گھرانے وہ بتاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اس گھرانے کے شاگرد ہیں یا اس گھرانے کے ڈیسینڈنٹ ہیں ہم۔ تو عزیزو بڑا زبردست بات ہے یہ، اور وہ جب سیکھیں گے تو ہم سیکھیں گے ان کے بارے میں بھی، میں بھی نیکسٹ سنڈے یا اس کے اگلے سنڈے پہ۔ عزیزو یہاں پر لکھا ہے پھر سے اس کو 21 آیت میں، اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداون کے لیے گائیں۔ اور سب سے پہلی بات، کس کے لیے گائیں؟ خداون کے لیے گائیں، کسی کے لیے نہیں گانا۔ ہم کبھی کبھی ہم لوگوں کے لیے بھی گاتے ہیں، جو پرفارمنس ہوتی ہے، کانسرٹس، گاسپل کانسرٹس، میوزک کانسرٹ جب ہوتے ہیں نا، تو یا کوئی بھی کسی کو کہا جاتا ہے گانے کے لیے، چرچ میں بھی کوئی گانا چاہتا گیت، ایکچول میں ہم بہت اس میں سے ہماری مینٹالٹی میں ایسا ہے، مائنڈ میں ایسا ہے کہ ہم گاتے تو ہیں پر وہ ہم لوگوں کے لیے گا رہے ہوتے ہیں عزیزو۔ ہم اس کو لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو گا رہے ہوتے ہیں، بے شک ہم خدا بھی سن رہا ہے، جب خدا ان کے گھر میں ہم گاتے تو خدا ہی سن رہا ہوتا ہے، خدا بھی سن رہا ہوتا ہے، مگر لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی ہم گاتے ہیں۔ پر یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جب وہ یحزیل پر خداون کا روح نازل ہوا اور اس نے جو نبوت کی، کس طریقے سے کہ خداون جو ہے اپنی قوم کو فتح مندی بخشے گا، یہوشافط بادشاہ کے لیے بھی نبوت تھی، اور خداون جو ہے ان کے ساتھ ہوگا، دشمن پر وہ غالب آئیں گے، ان سب باتوں کی نبوت جو اس نے کی، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے کہ بہت بڑی فوج نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ تو یہوشافط بادشاہ نے سب قوم کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد اس نے ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے، جو فوج کے، لشکر کا مطلب ہے یہاں پر فوج، جو فوج جس نے لڑنا تھا، جن کے ہاتھوں میں ویپنز تھے، جن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، تلواریں، ڈھالیں، برچھیاں، ان کے ہاتھ میں جنہوں نے لڑنا تھا، ان کے آگے آگے انہوں نے ایک
क्वायर बनाई और उन लोगों को मुकर्रर किया जो उनके खुदावन के लिए गाएं, ठीक है, खुदावन के लिए गाएं, गाएं, गाने का मतलब सब कुछ समझते हैं, आई मीन खुदावन के लिए वो गाएं, और उस कैसे गाएं, हुस्नो तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें, आई मीन, और कहें कि खुदावन की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब तक है, हालेलुया, उसकी रहमत अबदी है। तो अजीजों, हुस्न तकद्दुस के बारे में मैंने बताया था, लास्ट एक बार फिर से उसको छोटा सा रिपीट कर दूं कि हुस्न तकद्दुस जो है, जो इंग्लिश में उसका वर्ड लिखा हुआ है, स्प्लेंडर ऑफ हिज होलीनेस, आई मीन ब्यूटी, the beauty of the Lord, or beauty of his holiness, क्योंकि हुस्न का मतलब हम सब समझते हैं, हुस्न का मतलब है खूबसूरती, ब्यूटी, और तकद्दुस का मतलब है होलीनेस, पाकीज़गी। तो हमारे हर गीत में बहुत से ऐसे गीत कभी कभी अजीजों सुनने को भी मिलते हैं जिनमें उनको गॉस्पल सॉन्ग्स ही कहा जाता है, खुदा पाक गीत भी बहुत सारे लोग कहते हैं, खुदावन के गीत, उनमें पाकीज़गी जो है वो कुछ गीतों में नहीं नजर आती। और हुस्न और तकद्दुस दो चीजें हैं कि उसमें खूबसूरती भी हो, म्यूजिक बजने की, उसको बजाने की भी खूबसूरती हो, और उसमें खुदावन की पाकीज़गी का माहौल कायम रहे। बड़े गौर से सुनिएगा अजीजों, जो हम बातें सीख रहे हैं, और इनको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हम वो जो आजकल जो ट्रेंड है ना, जो म्यूजिक की जो डिमांड है, उसकी तरफ ना जाएं। हम यहां पर अमेरिका में हैं, तो यहां पर हम बहुत हमने उसकी जो गॉस्पल म्यूजिक भी जो है, उसमें भी बहुत सारी एवेल्युएशंस हमने एवोल्यूशन देखी, इवॉल्विंग देखी कि वो किस तरीके से चेंज लोगों ने उसको किया। जो रेगुलर ओल्ड टाइमिंग्स में होता था, एक शख्स ऑर्गन बजा रहा है, ऑर्गन बजाता है, उसके साथ ऑर्गन वाला नहीं गाता बल्कि क्वायर गाती है, या फिर सारी कांग्रीगेशन फिर उनके साथ गाती है। हम बचपन से देख रहे हैं हमारे चर्चेज में, मेरे पापा भी चर्च में ऑर्गन बजाया करते थे। उस वक्त ये तरीका था कि ऑर्गन वाला एक ऑर्गन बजाता, दोनों हाथों से बजता था ऑर्गन भी, और वो पाँव से उसमें उसके पैडल में हवा भी दी जाती थी। वो डिफरेंट किस्म के ऑर्गन थे पहले, तो मेरे पापा बजाते थे, उन्होंने सारी उम्र ऑर्गन बजाया चर्च में। तो ऑर्गन वाला ऑर्गन बजाता है और वो गीत की या ज़बूर की एक लाइन बजाता है, और उसके साथ फिर सब लोग गाते हैं, पास्टर भी लीड कर रहा है। ऑर्गन वाला गाता नहीं है, वो लीड नहीं करता, वो सिर्फ बजा रहा है। किसी जगह पर तबला होता था, किसी जगह पर तबला नहीं होता था, टैम्बरीन अक्सर होती थी, और बहुत सारे चर्चेज में तो ताली बजाने की भी इजाज़त नहीं थी। हम जिन चर्चेज में हम बड़े हुए हैं, हमने उन चर्चेज में को अटेंड किया है, तो इस तरीके से होता था। और उसके बाद हम यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे चर्चेज हैं जो कंजर्वेटिव चर्चेज उनको बोलते हैं, पुराने स्टाइल के, पुराने सोच रखने वाले, कि वहाँ पर भी ऐसा ही अभी तक ऐसा चल रहा है। और फिर उसके बाद बदलता गया, और फिर कुछ ऐसा म्यूजिक और ऐसे म्यूजिक के स्टाइल जो हैं प्रेज एंड वर्शिप के लिए, सताइश और हम्द के लिए, उसमें जो म्यूजिक है, जो चर्चिस का म्यूजिक है और बाहर भी, वो उसमें गॉस्पल म्यूजिक में शामिल कर लिए गए, जैसे गॉस्पल रैप और हिप हॉप और गॉस्पल रॉक। ये म्यूजिक स्टाइल हैं जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, और हमारे जो सब कॉन्टिनेंट का म्यूजिक है उसमें भी इसी किस्म का कुछ जो लाइट म्यूजिक है, बहुत ही ज़्यादा लाइट, और उस लाइट म्यूजिक में जो है बहुत ही हबड़ तबड़ और धम धड़ाधड़ उसमें जो है म्यूजिक में शामिल कर दिया गया। तो उससे जो हुस्न तकद्दुस है, वो जो प्रेज एंड वर्शिप, सताइश और हम्द के जो गीत हैं, ज़बूर हैं, उनका हुस्न तकद्दुस जो है खुदा
की जो खूबसूरती, हमद और सताइश की खूबसूरती है, उसका वो ख़त्म हो जाती है या वो डिस्टर्ब होती है उस किस्म के रिदम से, उस किस्म के म्यूज़िक स्टाइल से। पर जो उस हम सब इस बात का, मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ, मेरा जो भी स्टाइल, जैसा भी स्टाइल है आप देखते हैं सबको, और मैं अपनी क्वायर को भी, अपने म्यूज़िक जो हमारे वर्शिप लीडर्स हैं, हम सबको क्वायर, मैं यही बताता हूँ कि हमें किस तरीके से हम उस तरीके को अपनाएं कि उसमें खुदावन के जो वो जो हुस्न व तकद्दुस है गीतों में, हमद में, परस्तिश में, सताइश में, हुस्नो तकद्दुस जो है वो कायम रहे। आई मीन जो पाकीज़गी है और जो खूबसूरती है गीतों की, वो कायम रहे। आई मीन वो कायम रहे कि हम उस तरीके से खुदावन की हुजूरी होती है, रूह जुम्बश करता है, उसका मसा छाया, जो जैसे हम वो गीत गाते हैं कि पाकरू जो है वो हम पर छाया रहे, और इसी तरीके से हम उसकी परस्तिश करते रहे, हमें उसकी सताइश करते रहे। जहाँ पर वो ऐसे जो हुस्न तकद्दुस, सताइश और परस्तिश का, जब वहाँ से हम आउट होते हैं या किसी और स्टाइल को, हबड़ दबड़ के स्टाइल को अपनाते हैं, तो उस वक्त रूह का जुम्बश करना, लोग समझते हैं ऐसा है। हमने बड़ी बड़ी कन्वेंशनों में आजकल जो भी हमारे मुल्कों में, और उसके उसी स्टाइल को दूसरी जगह पे भी लेकर जाया जा रहा है। अब सारी दुनिया में भी जो दूसरी ज़बानों के भी कुछ लोग हैं जो, मगर ये दुश्मन का ये एक तरीका है कि जो पाकरू की जुम्बश है उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, बल्कि उसको दूर ही कर देने के लिए, ये इस तरीके का स्टाइल जो है वो चर्चेस या इबादत गाहें, बड़ी बड़ी कन्वेंशनें, रिवाइवल मीटिंग्स जो हैं वो ऐसा अपनाएं कि खुदा उनकी हुजूरी हो ही ना, रूह जुम्बश ही ना करे वहाँ पर। अजीज़ों, इस बात का हमें ज़रूर ख्याल रखना है। इसमें आगे चलते हैं। हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावन की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। और फिर आगे 22 आयत में हम चलते हैं। 22 आयत में ऐसा लिखा है, जब वो गाने और हम्द करने लगे, जो फौज के आगे आगे क्वायर चल रही है, जब वो गाने और हम्द करने लगे, वो आगे आगे चलते रहने जा रहे हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब होना क्या था यहां पर? होना यही था कि लड़ने वालों ने तो लड़ना, उनको जरूरत नहीं पड़नी थी लड़ने की, इसलिए खुदा के पाकरू ने जो हेजियल पर नाजिल हुआ, जो नबूवती कलाम उसको मिला, उसमें यही ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी कि वो गाने बजाने, उससे पहले भी गाने बजाएं, और फिर जब जंग में जाना है तो क्वायर आगे आगे चले, क्योंकि खुदा को पता है कि ये सिर्फ जो हमद व सना की वसीला से ही खुदा ने काम करना है, वो जंग लड़नी है। और ये जो जंग लड़ने वाले, जिनके पास हथियार हैं, तलवारें हैं, बर्छियाँ हैं, ढालें हैं, इन सिपाहियों ने, इन फौजियों ने तो इनको तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उनको ज़रूरत पड़ी नहीं लड़ने की। खुदा ने अपनी फौज, लश्कर, अपना फरिश्तों को भेजा, हालेलुया, जो रास्ते में बैठ गए और उन्होंने बाकी वो जो उधर से फौज आ रही थी उस पर हमला किया और उनको मार दिया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब गाने वाले गाने लगे, 22 आयत में लिखा है, जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोए शैर के बादशिंदों पर, जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे, कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए। आमीन। जब वो गाने लगे, अजीजों, ये आप इस वाक्य को विजुलाइज करें, और इस सारे वाक्य को आप, जैसे मैंने कहा है कि खुदा ना कभी बदला है ना वो बदलेगा, और खुदा वही खुदा है, और जिस तरीके से उसकी हमद व सताइश वो कर रहे थे, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं। और किस तरीके से करना है हुस्न तकद्दुस, तो उसका ज़रूरी है उसमें कायम रहने के लिए, और शुक्रगुजारी साथ साथ करते रहना। शुक्रगुजारी के भी गीत साथ गाने हैं हम्द करने के लिए। और यहाँ लिखा है, जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावन ने बनी अमून और मुआब को, जो एक फौज बनी इसराइल पर, यहूदा पर चढ़ आई थी, वो
ان کے خلاف کمین والوں کو ایمبوش جس کو کہتے ہیں، خدا نے اپنے فرشتوں کو اپنی فوج کو وہاں پر بٹھا دیا تاکہ اچانک ان پر وہ حملہ کر دیں، اور وہ سب مارے گئے، دکھا ہے مارے گئے، اور وہ جو سپاہی اور وہ فوجی جو کوائر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، چل رہے تھے، ان کو کوئی لڑنے کی ضرورت پڑی نہیں، ان کو تلوار چلانے کی ضرورت پڑی ہی نہیں۔ آمین۔ صرف آپ اس کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ امیجن کریں، ویژولائز کریں، اس کو اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ آپ چرچ میں ہیں، اور چرچ میں آپ آ گئے ہیں، چرچ کے عبادت کے شروع میں آپ آئے ہیں، آپ کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی جنگ ہے، اور کوئی بھی آپ کی سٹرگل ہے، آپ آئے ہیں، آپ گاتے بجاتے ہوئے خداوند کی حضوری میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ جان لیا ہے کہ خداوند بھلا ہے، اور کوائر گا رہی ہے، اور آپ اس کے ساتھ حمد و ستائش کر رہے ہیں، اور کوائر جو ہے وہ سب آگے آگے، ابھی کلام نہیں سنایا گیا، ابھی وہ سب باقی ہے، شروع میں ہم حمد و ستائش کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو بھی ورشپ ٹیم نے جو گیت چنے ہوئے تھے وہ گائے، اور ہم بھی ساتھ گا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور بڑے ہی قوت سے، بڑی ہی پاکیزگی کے ساتھ، بڑی ہی حسن و تقدس کے ساتھ ہم اس کی ورشپ کر رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر، منہ کو کھول کر۔ تو عزیزو، امیجن کریں کہ آپ کی جو بھی سٹرگل ہے، آپ کی جو بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ایسا پہاڑ ہے، کوئی ایسا لال سمندر ہے، وہ اپنے آپ ہی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسے دشمن کے کوئی ایسے پلان ہے، یا دشمن کی فوجیں آپ پر چڑھ آئی ہیں، تو عزیزو، آپ نے جب حمد و ثنا شروع کی، جیسے اس میں لکھا ہے کہ وہ جب وہ گانے والے گانے لگے، تو وہ خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، اپنے لشکر کو بھیجا، جس نے اس مخالف فوج کو مار دیا، سب کو اپی مار دیا، اور آپ وہ جنگ خداون کی ہو گئی۔ پھر جب آپ گانے لگتے ہیں، جب آپ اس کی ورشپ کرتے ہیں، عبادت گاہ میں آ کے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی آپ ورشپ کریں، تو عزیزو، وہ جنگ خداون کی ہو جاتی ہے، خداون کے فرشتے وہاں سے ڈسپیچ کیے جاتے ہیں، خداون کی فوجیں ڈسپیچ ہوتی ہیں، اور وہ آپ کے دشمن کو، وہ چاہے وہ بیماری ہے، وہ پریشانی ہے، وہ کوئی بدروئے ہیں، کوئی بھی ہے، ان کے خلاف خداون کے فرشتے لڑنا شروع کرتے تھے۔ ہاللویا۔ اور پھر وہ سب کچھ ٹوٹلی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، آپ کو لڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، صرف آپ کو حمد و ستائش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ پرستش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خداون کے لوگ جو مقرر کیے گئے ہیں، جیسے اس بادشاہ نے کیے تھے، ان کے ساتھ مل کر حمد و ستائش کر رہے ہیں، وہ حمد و ستائش آپ کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ مل کے جب کر رہے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، تو خداون کے لوگوں کی جو بھی مخالفت ہے، وہ مخالف آٹومیٹکلی وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ مخالف آٹومیٹکلی خداون ان کو ختم کر دیتا ہے۔ آمین۔ یہاں لکھا وہ سب مارے گئے۔ عزیزو، آج مجھے لگتا ہے ہم اسی باب میں ہی جو ہے اپنا یہ سرمن ختم ہو جائے گا، بہت ساری باتیں سیکھنے والی، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس جب سیریز ہوتی ہے نا، تو سیریز میں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پورا جو کچھ بھی تیاری کی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ختم کرنا ہے، ہم جو جتنا سیکھ سکتے ہیں اتنا ہم سیکھیں گے۔ آمین۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ وہ سب 22ویں آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ وہ سب مارے گئے۔ آمین۔ آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ وہ مارے گئے۔ کب مارے گئے؟ جب گانے والوں نے اور حمد کرنے والوں نے گانا شروع کیا۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ تو اس وقت خداوند کا کام شروع ہو گیا۔ ان کا کام جو تھا، ان کا کام وہ کر رہے ہیں جو گانے والے ہیں، جو ورشپ کرنے والے، حمد کرنے والے، شکر گزاری کرنے والے، اور اس کے ساتھ خداون کا کام شروع ہو گیا، خداون کی فوجوں کا کام شروع ہو گیا، اس کے لشکروں کا کام شروع، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں خداوندا تو لشکراں دا خدا ہے۔ ہاللویا۔ ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا۔ کون سا ٹھکانہ؟ جب ہم اس کے گھر میں جاتے ہیں، وہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہاللویا۔ اس کا گھر اس کا ٹھکانہ ہے۔ جب ہم اس کے گھر میں آ کے اس کی ورشپ اور پرستش اور حمد و ستائش کرتے ہیں، پریز اور ورشپ کرتے ہیں، وہ اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ لشکروں کا خدا، پھر اس کے لشکر نکلتے ہیں ہماری جنگ لڑنے کے لیے۔ پریز گاڈ۔ آگے ہم پڑھیں گے ابھی عزیزو۔ اوکے، آگے 23 آیت۔ کیونکہ بنی امون اور مواب کوہ شعیر کے باشندوں کے مقابل میں کھڑے ہو گئے تھے کہ ان کو بالکل تیگ کریں اور ہلاک کریں، اور جب وہ شعیر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو
आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। अजीजों, प्रेज एंड वर्शिप की कुदरत, उसकी कुव्वत, उसका आउटकम, उसका नतीजा ऐसा है कि दुश्मन आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। आपस में दुश्मन एक दूसरे को मार रहे हैं। वो तो यहूदा की को मारने आए थे ना, खुदावन के लोगों पर वो फौजें चढ़ आई थी, पर प्रेज एंड वर्शिप, हमद और प्रस्तिश और सताइश के वसीला से जो हुस्न और तकद्दुस से हो रही थी, खुदावन ने अपने लश्करों को भेजा और उन्होंने उनको सबको मार दिया, और उसके साथ और भी जो फौजी थे वो आपस में एक दूसरे पर उनकी तलवार चलने लगी और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कंफ्यूजन की स्पिरिट खुदा ने उनके अंदर भेज दी। उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मारी जा रहे हैं। और वो ऐसा करता है खुदा, आपके दुश्मन खुद आपस में लड़ लड़ के मर जाएं, आपको लड़ना भी ना पड़े, आपको हाथ भी ना हिलाना पड़े। अजीजों, आपको सिर्फ मुंह के इस्तेमाल की जरूरत है, आपको अपने साज बजाने की जरूरत है, और कुछ नहीं। आपके पास कोई साज नहीं आता तो ताली तो बजा सकते हैं ना। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, आगे चलते हैं। 24 आयत लिखा है, और जब यहूदा ने दीदबानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस अंबुआ पर नजर की, उस फौज पर नजर की, तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई ना बचा। हालेलुया, सब खत्म हो गए। जब यहूदा, अभी तो वो तो उन तक पहुंचे भी नहीं थे। वो तो जो यहूदा की फौजें थी ना, वो अभी दूर थी। वो दूसरी फौज जो चढ़ आई थी, वो चढ़े आ रहे हैं, लिखा ना, जो वो चढ़े आ रहे थे, उनको वहीं पे खुदा ने उनको खत्म कर दिया। और बाकी जो बचे, दूसरी फौजें भी जो साथ उनकी हेल्प करने के लिए आई थी, वो आपस में एक दूसरे को मारनी शुरू कर दी। तो यहूदा ने मैदान में पहुंच के एक जो दीदबानों का बुर्ज होता है, जो टावर होता है, सर्वेलेंस टावर होता है, उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने जब देखा तो ये तो सारे मरे पड़े हैं, सब खत्म ही हो गई वो फौजें। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, ये हालेलुया, थारा बाका से तेरे बेशंदा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। लिखा है कि वो उन्होंने जब चढ़ के देखा, उन्होंने देखा सारे ही मरे पड़े हैं वहां पे, कोई ना बचा। ये एक ही दिन में हुआ, उसी दिन हुआ, कोई 2-3 दिन 4 दिन नहीं लगे, उसी दिन हुआ। तो अगले 3 दिनों तक यहूदा और उसके सारे लोग और बनी इसराइल के लोग, वो जो लोग मर गए थे ना, उनके सोने चांदी के जेवर, उनके हथियार, उनके कपड़े कीमती जो उन्होंने पहने थे, वो इकट्ठे करते करते इनको 3 दिन लग गए। 3 दिन तक लड़ना तो था ही नहीं, लड़ने के तो चक्कर ही कोई नहीं, लड़ाई तो इन्होंने की नहीं, लड़ाई तो जंग तो खुदा उन्हें लड़ी और उनको खत्म कर दिया। और इनको सिर्फ भेजा कि तुम लूटो, जाके उनके जेवर उतारो, उनके हथियार ले लो, उनके जो कुछ भी वो मरे पड़े हैं, अब उनको तो आपको रोकेंगे नहीं, तो सब कुछ ले लो। तो 3 दिन तक वो यही इकट्ठे करते रहे। और चौथे दिन उन्होंने क्या किया, हालेलुया, सब ने, यहूदा ने, खुदावन के लोगों ने चौथे दिन क्या किया। अजीजों, यहूदा का मैं आपको बताऊं, यहूदा का मतलब ही प्रेज एंड वर्शिप है। हालेलुया, हमदो सताइश है खुदा उनकी, यहूदा का ये मतलब है, प्रेज गॉड। तो अजीजों, आगे चौथे दिन क्या हुआ, हम आगे पढ़ते हैं। वो 3 दिन तक वो वो लूटते रहे, इकट्ठे रहते। 26 आयत में लिखा है, और चौथे दिन वो बराका की वादी में, जो बरकतों की वादी थी, इकट्ठे हुए, क्योंकि उन्होंने वहां खुदावन को मुबारक कहा, इसलिए कि उस मकाम का नाम आज तक बराका की वादी है। खुदावन ने उनको प्रेज एंड वर्शिप, हमद और सताइश के वसीला से, जो जंग के आगे आगे क्वायर चल रही थी, उस और हमद और सताइश के वसीला से खुदा ने वहां पर उनको बरकत दिया। क्या बरकत? फतामंदी की बरकत, विक्ट्री की बरकत उनको दी, और बहुत सा मालो असबाब और हथियार दुश्मन के
انہوں نے اکٹھے کیے اور اپنے واپس اپنے یروشلم کو وہ لے کر گئے. یہ برکت تھی, اور اس وادی کا نام ابھی تک وادی براکہ ہے, یعنی برکت کی وادی ہے, ویلی آف بلیسنگز. ہاللویہ, پریز گاڈ. اس جگہ کا نام ہی برکت کی وادی رکھ دیا گیا. پریز گاڈ. تو عزیزو آگے دیکھتے ہیں 27 آیت. تب وہ لوٹے. اوکے, وہ سب لوگ پھر وہ سب جو گانے والے تھے, بجانے والے تھے, وہ بھی, اور ساری فوج بھی, اور سب لوگ وہ, کیونکہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے, جنگ مار گئے, دشمن مر گئے سارے, ان کو لوٹ بھی لیا ہے, اور وہ سارے لوٹے ہیں اب کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں, یروشلم کو واپس جائیں. تو عزیز یہاں پر ایک دو باتیں اور سیکھنا چاہتے ہیں, میں سکھانا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا پھر جب وہ لوٹے ہیں. 27 آیت 27 ورس لکھا ہے, تب وہ لوٹے, یعنی واپس لوٹے سب لوگ اور فوجیں, یعنی یہودا اور یروشلم کا ہر شخص, اور ان کے آگے آگے یہوشفت, یعنی سارے فوجی بھی, اور سب اور بھی لوگ جو ان کے وہاں پر مل گئے تھے, وہ لوٹنے کے لیے چلے گئے تھے ساتھ میں, وہ سب لوٹے جو یروشلم سے لوگ آئے تھے. اور ہر شخص, سب بولیں گے ہر شخص, کوئی بھی پیچھے نہیں رہا, بچے بڑے سب, ہر شخص, اور ان کے آگے آگے یہوشفت, یعنی ان کا بادشاہ بھی ان کے ساتھ ساتھ. وہ تاکہ کیوں لوٹے, اور تاکہ وہ خوشی خوشی یروشلم کو واپس جائیں, اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیں. یروشلم یعنی سلامتی کے گھر اپنے واپس جائیں, اور یروشلم میں کو واپس جائیں, کیونکہ خداوند نے ان کو ان کے دشمنوں پر شادمان کیا تھا. کہ کیونکہ خداوند نے ان کے دشمنوں پر ان کو شادمان کیا, کہ یعنی ان کو خوشی بخشی, ان کو مسرت بخشی, ان کے دل خوشی سے بھرے ہوئے تھے کہ ان کو لڑنا بھی نہیں پڑا, کوئی جان بھی نہیں گئی, کوئی خون بھی نہیں بہایا گیا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, صرف ستائش اور پرستش اور حمد کی ہے. ہاللویہ. وہ بھی کچھ مقرر کیے ہوئے لوگوں نے, کوائر نے, تو باقی سب لوگوں کا بھلا ہی ہوا ہے اس میں. ہاللویہ. اور خدا نے اس جنگ میں ان کو ان کے دشمنوں پر شادمان کیا تھا. 28ویں آیت, اس میں سے جو کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ ستار اور بربت اور نرسنگے لیے یروشلم میں خداوند کے گھر میں آئے. ہاللویہ. وہ عزیزو, یہ سب جب واپس لوٹے ہیں نا جنگ سے, جب خداوند نے ان کی جنگ ان کو جتا بھی دی, ان کو لڑنا تو پڑا ہی نہیں, جیتنے کا تو کیا چکر تھا. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جب ہم وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھتے ہیں نا, پولس کے خطب, کہ خداوند ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. ہاللویہ. فتح سے بڑھ کر غلبہ کیا ان کو ملا؟ ان کو وہی غلبہ فتح سے بڑھ کے ملا کہ ایک تو دشمن خود بخود مارے گئے, آپس میں مار کے مر گئے, خداوند کے لشکروں نے ان کو مار دیا, خداوند کے فرشتوں نے ان کو مار دیا, اور وہ سب مارے گئے, اور ان لوگوں نے ان کے ہتھیار, سونا چاندی, کپڑے, وہ بھی لوٹ لیے سب. تو یہ اور کچھ لڑنا بھی نہیں پڑا. یہ فتح سے بڑھ کر غلبہ ہوتا ہے. مور دین کانکررز, خداوند ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. یہ ہے فتح سے بڑھ کر غلبہ, کہ لڑنا بھی نہ پڑے اور وہ دشمن کا سارا مال بھی آپ کو مل جائے. تو وہ سارے لوٹے, وہ اپنے اپنے گھروں کو نہیں گئے پہلے, وہ خدا کے گھر میں گئے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ سارے لوٹے اور وہ خداوند کے گھر میں آئے. ہاللویہ. عزیزو, میں آج آپ کو میں نصیحت کروں گا, نصیحت ہے کہ آپ کی, ہماری کوئی بھی ایسی آپ جنگ, جب کوئی خداوند لڑتا ہے, آپ خداوند کے گھر میں آپ نے آ کے پرستش ستائش کیا, اور آپ کی جنگ خداوند نے لڑی, آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ بھی دیا ہے, آپ کے دشمن سب ختم ہو گئے, مارے گئے, اور جو کچھ آپ دعا کر رہے تھے حمد و ستائش کے وسیلہ سے, جب آپ نے چرچ میں آ کے خداوند کی حمد و ستائش کیا اس کے گھر میں آ کے, تو جب آپ کو وکٹری ملی اور آپ نے باہر جا کے اس بات کو جانا پہچانا کہ خداوند نے آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے, آپ کی بیماری دور ہو گئی, آپ کی پریشانی دور ہو گئی, دشمن مارا گیا, ختم ہو گیا, کوئی بھی کسی قسم کا بھی تو تھا, تو آپ واپس خداوند کے گھر میں ضرور جائیں.
टेस्टमनी दें और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। क्योंकि वो क्यों खुदावन के घर में आए थे? खुदा यहाँ पे इसीलिए अजीजों लिखा है, यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता था कि वो अपने अपने घरों को वापस सब लौट गए, फिर जंग क्योंकि खत्म हो गई थी जंग तो। बट वो सारे के सारे, हर लिखा है हर शख्स, फिर कोई भी आपकी टेस्टमनी हो, पूरी पूरी फैमिली खुदावन के घर पर जाएं, खुदावन के घर में जाके टेस्टमनी दें, खुदावन के घर में जाके उसके बड़े बड़े कामों का बयान करें। हालेलुया। और खुदावन फिर आपको बरकत देगा। प्रेज गॉड। तो अजीजों, इसमें फिर वो सब खुदावन के घर में गए, लिखा है घर में आए, और खुदा का खौफ उन मुल्कों की सब सल्तनतों पर छा गया जब उन्होंने सुना कि इस्राएल के दुश्मनों से खुदावंद ने लड़ाई की है। इन लोगों का खौफ सारी कौमों पर छा गया जब उन्होंने सुना कि हालेलुया, जब उन्होंने क्या सुना है कि इस्राएल के दुश्मनों से खुदावंद ने लड़ाई की है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अजीजों, ये मैं ये इट्स नॉट अ इजी थिंग, इट्स नॉट अ लिटिल थिंग। ये कोई मामूली बात मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपको मैं सिखा रहा हूँ कि अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लें। आई मीन, और आप और ज्यादा खुदावन की वर्शिप और उसकी तारीफ और ताजीम और हमद और सत्ताइश के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दें। आई मीन सीरियसली डेडिकेट कर दें, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो। आई मीन, आप अपने लिए नहीं, सिर्फ आप बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस बनेंगे। बहुत सी लोगों की जंग जो लोग लड़ रहे हैं, उनको आप रिप्रेजेंट करेंगे खुदावन की हुजूरी में, क्योंकि आपको खुदावन ने, आप जो भी हमारे जो क्वायर मेंबर हैं या और भी जो चर्चेस सुन रहे हैं, जहां जहां पर भी कोई क्वायर हैं, वर्शिप टीम्स हैं, वो लोग मुकर्रर किए हुए हैं जो अपनी कौम, अपनी कांग्रीगेशन, अपनी कलीसिया, अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए वो हमद सताइश करते हैं, खुदावन की जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं, उसकी तारीफ शुक्रगुजारी करते हैं। तो उनके पीछे जो लोग हैं सारे, उनकी जंग खुदावन लड़ता है, फिर खुदावन उनको फतह से बढ़कर गलबा दिलाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और फिर हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, ये बड़ी 5 मिनट और देखते हैं, और फिर हम एक दो चीज़ें और इसमें से देख लेते हैं, और बाकी फिर हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट जो भी हमें टाइम होगा। एक तो हो गया हुस्न तकद्दुस, ठीक है, ये इसके लिए हमने सीखा है, और हमने कुछ जो भी नसीहतें थी, इंस्ट्रक्शंस थी, मैंने बताई हैं, उसका ख्याल रखना है हमने ऑलवेज। और एक और चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि कोई, जैसे हम गीत गाते हैं अक्सर, मैंने देखा है सिंगर्स को कन्वेंशनों में भी और स्टेज पे भी, पाकिस्तान में, इंडिया में, और यहाँ पर भी काफ़ी कन्वेंशनों में, कि जो क्वायरों ने मेडले बनाए होते हैं, या हम एक गीत की एक वर्स गाई, दूसरी साथ शुरू कर दी, तीसरी कर दी शुरू, चौथी कर दी शुरू, वो नहीं करना। उसमें जो हमद और सताइश और परस्तिश है, उसका जो हुस्न तकद्दुस है, वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि फरिश्ते भी हमारे साथ मिलकर उसकी शान के शायान उसकी इबादत कर रहे होते हैं, उसको सिजदा कर रहे होते हैं हमारे साथ ही उस इबादत में, ख़ासकर हमद और सताइश में और उसकी इबादत करने में, वो फरिश्ते भी हमारे साथ शामिल होते हैं, क्योंकि फरिश्ते भी हर वक्त उसकी इबादत करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। हमें हमारे इंसान होते हुए हमारी थोड़ी सी और जिम्मेदारी अभी, हम जो फरिश्तों की जिम्मेदारी है वो अपना काम साथ, बट हमारे साथ मिलकर कर रहे होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। आई मीन, तो क्वायर भी कभी कभी कंफ्यूज होती हैं कि हमने ऐसा नहीं करना। हमने जो गीत चुने हैं, या जो भी, मैं ये सिर्फ अपनी क्वायर के लिए नहीं, मैं सब के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब के सीखने की बात है कि अपनी हमद व सताइश को, प्रस्तिश और प्रेज एंड वर्शिप को आप एक नया रंग दें, नया रूप दें, उसको नए तरीके से अरेंज करें, और सीरियस हो जाएं खुदावन के साथ। और बहुत सारी जो चीज़ें आने वाले वक्त में सीखेंगे, उसमें ये मदद करेंगी चीज़ें। आमीन। तो मेडले नहीं होना चाहिए कोई। मेडले में बेशक वो जो वर्शिप कर रहा है उसको पता है कौन से सुर पे, कौन से रिदम में हम चल रहे हैं, वो उसी सुर का, उसी रिदम का कोई और भी गीत साथ लगा लेते हैं उसमें, बट वो उनको पता होता है। पर कभी कभी दूसरे लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं साथ में, और फरिश्ते भी साथ में कंफ्यूज होते हैं। फरिश्ते तो हम में जोर में बढ़ के, हमसे हिकमत में बढ़ के हैं, पर स्टिल
खुदावन के रूह का जो जुम्बश है वो डिस्टर्ब होता है एक्चुअल में, क्योंकि वो उसका फ्लो, एक गीत, कोई गीत होता है ना, उस गीत में उस गीत की कोई एक थीम होती है, उसका एक टॉपिक होता है, उसको हम जब पूरा खुदावन की हुजूरी में बयान करते हैं, चाहे वो खुदावन के लिए गा रहे हैं, चाहे हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, चाहे हम उस गीत में खुदावन की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, क्योंकि हर किस्म के गीत हैं, तो या हम आपस में गा रहे हैं, उन हर बात में, हर गीत की एक थीम है, हर ज़बूर की एक थीम है, और उसी थीम में उसको हम पूरा करें और फिर उसके बाद पॉज लेके दूसरा गीत गा सकते हैं। उसमें वो हुस्न व तकद्दुस म्यूजिक का भी और गाने का भी और लिरिक्स का भी जो है वो बरकरार रहेगा। आमीन। ये मेरी सजेशन, नसीहत है। अगर हम बरकत पाना चाहते हैं, अगर हम इस तरीके से, जैसे अभी हमने ये 20 बाब में एक वाक्या, एक ही वाक्या अभी पढ़ा है जिसमें खुदावन ने अपने लोगों को शिकस्त से मिलने से बचाया, बल्कि फतह से बढ़कर गलबा दिया। दुश्मन को शिकस्त मिली और दुश्मन टोटली वाइप आउट हो गया, खत्म हो गया। आमीन। तो आगे हम चलते हैं, 2-3 और आयतें पढ़ते हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला तवारीख, फिर 5 मिनट के बाद हम इसको 2-3 जो भी टाइम है इसमें 5 मिनट लगते हैं, 7 मिनट, हम इसको सीख कर तो फिर हम दुआ करेंगे अपनी बात को। सब अपनी अपनी ऑफरिंग्स भी तैयार रखें, और इस संडे के लिए जो भी है, नेक्स्ट संडे को जब आप चर्च आएँ तो अपनी ऑफरिंग्स भी ला सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा लिखा है अभी जब जो कुछ हम पढ़ेंगे। आमीन। ओके, पहला तवारीख उसका 16 बाब, 16 चैप्टर, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, 16 बाब, उसका 16वां चैप्टर, और उसकी पहले हम 29 आयत पढ़ेंगे, 29 वर्स। उसमें ऐसा लिखा है खुदा के कलाम में, पहला तवारीख फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 और उसकी 29 आयत, 29 वर्स में लिखा है। अगर हम 28 वर्स से पढ़ते हैं, 28 वर्स से, ऐ कौमों के कबीलों, इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि ओ फैमिलीज ऑफ नेशंस, कि फैमिलीज, जब सब फैमिलीज जो हैं, सब ख़ानदान जो हैं, कबीले जो हैं, ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद की तमजीद और ताज़ीम करो। ठीक है, करो जब जहाँ पर आता है तो वो एक बाइबल में अगर ऐसा लिखा कि करो, तो इसका मतलब है वो हुक्म है, वो एक कमांडमेंट है खुदावन की तरफ से, खुदावन का कलाम कह रहा है। ऐ कौमों के कबीलों, सारी कौमों की जो फैमिलीज़ हैं, सब नेशंस जो हैं, नेशंस की फैमिलीज जो हैं, वो खुदावंद ही की, ठीक है, खुदावंद की, और यानी खुदावंद ही, यहाँ पे लिखा खुदावंद ही की, यानी उसी की, सिर्फ खुदावंद जो जिंदा खुदावंद है, उसी की तमजीद और ताज़ीम करो। ठीक है, तो उसकी तारीफ करो, ताज़ीम करो, उसकी हमद करो। आगे 29 आयत फिर पढ़ते हैं, लिखा है खुदावन की ऐसी तमजीद करो, ऐसी हमद करो, ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। आमीन। उसके नाम के शाया है। शाया का क्या मतलब है? शाया का मतलब है जो उसके नाम के लायक है, हिंदी में बोलते हैं उसके योग्य, उसके नाम के योग्य है, जो उसको योग्य है, जो उसके नाम के लायक है, जो मुनासिब है उसके लिए। आमीन। जो उसके लिए मौजू है, जो उसके लिए उसका ज़ेबा है। आमीन। शाया का मतलब यह है कि उसके नाम जैसा उसका पाक नाम है, उसका कद्दूस नाम है, उसका अजीम नाम है, उसका उत्तम नाम है, उसका नामों से बड़ा नाम है। हालेलुया। कोई नाम आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर कोई नाम ऐसा आदमियों को बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से के बगैर जात मिल सके। ऐसा नाम है वो। आमीन। ऐसा वो नाम है, उसके नाम के शाया उसकी तमजीद करो। हालेलुया। खुदावन की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है। और उसके बाद लिखा है हदिया लाओ। ओके, हदिया लाओ, ऑफरिंग्स लाओ, हदिया लाओ। वर्शिप करना भी एक ऑफरिंग है, पर यहां पर जो हदिया लिखा ना, हदिया का मतलब है कि जो भी आप
کوئی آفرنگ یا اس کے حضوری میں آپ گفٹس کوئی ایسا لانا چاہتے ہو جو آپ خدا کو دینا چاہتے ہو، نذرانہ جس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہدیہ لاؤ، ٹھیک ہے، اس کی ورشپ کرو، اس کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے، ہدیہ لاؤ اور اس کے حضور آؤ، ہدیہ لاؤ اور اس کے حضور آؤ، اس کے حضور میں آئیں، آ کے ہدیہ اس کو دینا ہے عزیزو۔ اور آگے لکھا ہے 29 آیت میں ہی، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، پاک آرائش کے ساتھ۔ آرائش کا کیا مطلب ہے؟ سجاوٹ، بناؤ سنگھار، سجاوٹ، آرائش کا مطلب جو ہے، ہاں، بناؤ سنگھار، زیبائش بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ آرائش، سجا کے اپنے آپ کو، جو ایک طریقہ خدا نے بنایا ہے اور اس کو بتایا ہے، جیسے بائبل میں ہے، پاک آرائش لکھا ہے، پاک آرائش کے ساتھ، پاک آرائش کے ساتھ ہمیں پاکیزگی کو مائنڈ میں رکھنا ہے ضرور۔ ہم ایسے ہی جیسے خدا کا شکر ہے ہمارے چرچ میں ایسا نہیں ہے، ہماری کلیسیا میں ایسا نہیں ہے، اور بہت سے مسیح لوگ اس بات کی کو خیال میں رکھتے ہیں کہ کوئی ایسے کوئی اسپیشلی لیڈیز ایسے کپڑے نہ پہن کے جائیں جن میں جو اس کی پاکیزگی کا ماحول ہے اس میں کوئی ڈسٹربنس ہو۔ پورے جو ماڈریٹ کپڑے ہیں، اپنے بدن کو ڈھانک کر، اپنے پورے طور پر اپنے اچھے کپڑے پہن کر، آرائش جب ہے تو آرائش کا مطلب ہی ایسا ہی ہے کہ آپ اچھی طریقے سے خداوند جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی حضوری میں ہم جائیں، کیونکہ جب ہم کسی بھی اچھی جگہ پر جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ میں، بڑی جگہ پر جہاں پر کوئی بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم ایسے پھٹے پرانے یا بغیر پریس کیے ہوئے کپڑے یا ایسے کول کپڑے یا جو بیہودہ کپڑے پہن کر ہم نہیں جاتے، ہم اچھے سج سنور کر ہم جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، اور کوئی خدا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے بے شک، پر ہمیں پھر بھی ہمارا جو جانا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے، وہ پاک آرائش کے ساتھ ہو، طریقے کے ساتھ ہو، سجدے کے ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، اس کے گھر میں ڈسٹربنس نہیں ہونی۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں، ان کے ذہن میں بٹھا دیں کہ چرچ میں بھاگنا نہیں ہے، طریقے سے بیٹھنا ہے، طریقے کے کپڑے پہننے ہیں، ٹیلی فونز نہیں یوز کرنے، ٹیلی فون سے بھی وہ بھی جیسے ہم نہیں، اگر پاک آرائش کے ساتھ اپنے چرچ میں آتے ہیں تو اپنے ٹیلی فون بھی بند کر دیں، ان کی بیلز بند کر دیں، کوئی کال اگر آپ آن کال ہیں، ایمرجنسی کال، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نرس ہیں، آپ میں بھی کبھی ہمارے بہت سارے لوگ جو ٹرانسپورٹ کا بزنس کا ٹیکسی چلاتے ہیں یا اوبر یا اس قسم کی لیموزین وغیرہ بھی چلاتے ہیں، ان کی بھی کبھی کبھی کال ایسی آتی ہے جو کہ ان کے کوئی پرماننٹ کسٹمر ہوتے ہیں، ان کی کوئی ایسی بھی کال آ سکتی ہے، آتی ہے، آئے تو چرچ سے آپ فون وہاں پر بالکل بات نہیں کریں، چرچ میں اٹھ کے باہر چلے جائیں، باہر جا کے بات کریں۔ اگر آپ کی ایمرجنسی نہیں ہے اور آپ ایسا کوئی ایمرجنسی کال پر نہیں ہیں تو فون کو بند کر دیں، فون کو دیکھیں بھی نہیں، فون ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک بات کی اجازت میں دیتا ہوں، پر میں اس میں بھی جھجکتا ہوں کہ اگر کوئی حوالے بتائے جا رہے ہیں تو آپ فون پر اس کو بائبل کے حوالہ دیکھ سکتے ہیں، پر وہ بھی آپ کے لیے جو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو اسکرین پر ہوتا ہے سارا کچھ۔ خداوند کا شکر ہو ہماری میڈیا ٹیم کے لیے کہ خداوند اور اس میڈیا کے اس فیسلٹی کے لیے بھی کہ وہ جو بھی بائبل کا حوالہ اکثر ہم جو بھی کوٹ کرتے ہیں وہ اسکرین پر لکھا ہوا آ جاتا ہے، آپ کو فون میں سے بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس لیے فون یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں خداوند کی جو حضوری ہے، اس کی عبادت میں اس کا حسن و تقدس ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پاک آرائش کے ساتھ جیسے لکھا ہے، تو ہمارا پاک آرائش کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور
طور پر خداون کے لیے تیار کر کے آئیں کہ ہم نے صرف اسی پر دھیان دینا، اس کی ورشپ کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے، دعا کرنی ہے، کلام پر دھیان دینا، اور کوئی ایسی ضروری اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں ان پر بھی دھیان دینا ہے، ہاللیلویہ، ان پر بھی، ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. پریز گاڈ. تو عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں گے. اس بات کے لیے یہ بڑی ضروری باتیں میں سکھا رہا ہوں، اور یہ کسی کے لیے تنقید نہیں ہے، کسی کے لیے انڈیویجولی کسی کے لیے نہیں ہے. یہ ایک جنرل بات ہے اپنی کلیسیا کے لیے بھی، اور سب لوگ جو باہر سے جہاں سے بھی ہیں وہ اپنے جو اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں وہ ان سب باتوں کا وہ خود سارے خیال رکھیں. آمین. اور لوگ جو الگ الگ چرچز میں جاتے ہیں، ڈیفرنٹ چرچز میں، ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. آمین. تو ہم آگے چلتے ہیں. اسی بات کو یہ 2-3 دفعہ یہ ایسی قسم کی یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہم 29 زبور میں پڑھتے ہیں. آمین. 29 زبور 29، Psalm 29. یاد رہے اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ساری قوموں کے قبیلوں خداوند کے گھر میں آؤ اور اس کو سجدہ کرو اور ہدیہ لاؤ اور پاک آرائش کے ساتھ اس کی عبادت کرو اور اس کے آگے سجدہ کرو. تو 29 زبور میں ایسا لکھا ہے. پہلی آیت میں ہی پڑھتے ہیں. اگر پہلی 3 آیتیں پڑھیں تو، یا 2 آیتیں پڑھتے ہیں، پہلی 2 آیت 29 زبور کی. لکھا ہے، اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو. فرشتوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور بڑے فرشتے کی یا کسی بھی مقرب فرشتے کی وہ عبادت کریں یا کسی اور خدا کی. یہی ہوا تھا کہ جو لوسیفر تھا اس کے اندر گھمنڈ سما گیا تھا، تو وہ فرشتوں کو کہتا تھا میری عبادت کرو، میں بھی خدا ہوں، میں بھی کچھ ہوں. اس لیے اس کے اندر گھمنڈ وہ سمایا تھا، اس لیے وہ وہاں سے نکال دیا گیا. اس کے ساتھ 1/3 فرشتے جو اس کی عبادت بھی کرتے تھے، اس کو انہوں نے پمپ کیا ہوا تھا. اس کو وہ جانتے تھے کہ یہی ہستی ایک بہت بڑی ہے جو سب کچھ ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کے اندر میوزک ہے، اس کے سارا کچھ ہے، اور وہ خدا کا ممسوک روبی ہے. تو اس کو خدا نے گھمنڈ جب سمایا اس کے اندر، یہ تو خدا نے اس کو اپنی حضوری سے نکال دیا. اس لیے عزیزو، فرشتوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی تعریف تعظیم کرے. وہ ہمارے ساتھ مل کے زندہ خدا کی تعریف کرتے ہیں. اسی لیے یہاں پر داؤد نبی یہ کہتا ہے، یہ داؤد کا زبور ہے، کہتا ہے کہ اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو. جیسے ہم نے ابھی پہلے اس میں تواریخ میں بھی ایسا پڑھا تھا، ابھی 16ویں باب میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، پر فرشتوں کا لفظ وہاں نہیں لکھا تھا. وہ فرشتوں کے لیے وہ سب لوگوں کے لیے، مجھ سے اور آپ سے مخاطب تھا. یہاں پر داؤد بادشاہ فرشتوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو. خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے. ہاللیلویہ. یہ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے عزیزو، فرشتوں کو داؤد بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے میں بتا رہا تھا کہ ہم اتنا حسن و تقدس خود اپنی پریز اینڈ ورشپ میں رکھیں، اور ہم پاک آرائش کے ساتھ اس کو سجدہ کریں، اس کی عبادت کریں، کہ جو فرشتے ہیں نا وہ بھی ہمارے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں عزیزو، وہ بھی ہمارے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں کلام میں سے بتا رہا ہوں، میں زبانی نہیں یہ باتیں بتا رہا. خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو. فرشتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی کوئی سارے کام چھوڑ دیں. جب اس خداوند کی عبادت میں آئے ہوئے ہیں، خداوند کے لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کر رہے ہیں، تو پاک آرائش کے ساتھ وہ بھی خداوند کو سجدہ کریں. آمین. اور اسی چیپٹر کی اگر ہم 7 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے. آمین. کیونکہ ہم نے پرستش اور ستائش اور حمد کے بعد خداوند کے کلام کا وقت آتا ہے. سب کو پتا ہے، رائٹ؟ تو وہ جو خداوند کے کلام کا وقت آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خداوند کی آواز
हमें सुनने के लिए जो हमद और सताइश प्रस्तिश है, वो हमें पोजीशन करती है, हमारे कानों को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को पोजीशन करती है हमद और सताइश। तो हम जब खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए तैयार होते हैं, और खुदावंद के कलाम के लिए भी जब हम किसी से कहते हैं दुआ करें, तो वो दुआ भी अक्सर लोगों को मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, आपने की भी होगी दुआ ऐसी कि खुदावंद ये कलाम जो खुदावंद तेरा बंदा सुनाने लगा है, ये खुदावंद तेरा मसा इस पर छाए, अब तेरा कलाम इसकी ज़ुबान पर हो, और खुदावंद ये ना बोले बल्कि तू इसके थ्रू बोले। आमीन। तो अजीजों, वो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि हम खुदा की आवाज़ खुदा उनके खादिम के मुंह से निकलने लगी है, और वो जो भी कलाम सुनाने लगा वो खुदा की आवाज़ है। और वो आवाज़ ऐसी है जैसे यहाँ पे लिखा 7वीं आयत में कि खुदावन की आवाज़, जैसे हम वो गीत भी गाते हैं ना, यीशु उतरा है वहाँ, यहाँ पर वो आग के शोलों को चीरता है, मैदानों को चीरती है उसकी आवाज़। तो यहाँ लिखा है खुदावन की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है, खुदावंद की आवाज़ बियाबां को हिला देती है। खुदावंद कद्दूस है, बियाबां को हिला डालता है। हालेलुया। 9वीं आयत में लिखा है खुदावंद की आवाज़ से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं, वो जंगलों को बेबर्ग कर देती हैं। आई मीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद की आवाज़ जब हम सुनने के लिए तैयार, हम प्रेज एंड वर्शिप के ज़रिए होते हैं, और फरिश्ते भी हमारे साथ मिलकर जब प्रेज एंड वर्शिप कर रहे होते हैं, तो उसकी आवाज़ में इतना ज़ोर है, इतना उसकी क़ुव्वत है, ताकत है कि दुश्मन का खात्मा भी होता है। और फिर उस वक्त खुदावंद की आवाज़ जब निकलती है तो वो बियाबां को हिला देती है, आग के शोलों को चीरती है। हालेलुया। और उससे पता नहीं क्या क्या हिल जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तूफान के वक्त तख्त नशीन था, बल्कि खुदावंद हमेशा तक तख्त नशीन है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक तीसरी बार उसको फिर से एक और ज़बूर में पढ़ते हैं, फिर हम इसको दुआ करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। 96 ज़बूर में, 96 ज़बूर में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ना जो 29 ज़बूर में, वहां पर फरिश्तों को जो कहा जा रहा है, उनको नहीं कहा, उनको दाऊद बादशाह नहीं कह रहा कि तुम हदिये लेके आओ। हमने तवारीख में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि खुदावंद की जो तमजीद करो, उसके नाम के शायां उसकी तमजीद करो और हदिया लाओ। ठीक है। और यहाँ पर फरिश्तों को भी कहा है उसने कि उसके नाम के शायां, उसकी हमद व तारीफ करो, उसको सिजदा करो। वहाँ पे फरिश्तों को नहीं उसने कहा हदिया लाने के लिए। ये हमने लाना होता है हदिया। प्रेज गॉड। तो अगर हम 96 ज़बूर में पढ़ें तो वहाँ पर भी वो, क्योंकि वो हमसे मुखातिब है, हम सब से, तो वहाँ पर भी ऐसा ही जिक्र है। 96 ज़बूर और उसकी 7वीं आयत में हम पढ़ते, 7 और 8 आयत लिखा है, ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है। और आगे लिखा है, हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। और आगे 9वीं आयत में लिखा है, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो, ऐ सब अहले ज़मीन उसके हुजूर कांपते रहो। उसके हुजूर में डरते हुए आए। हम दिलेरी से आते हैं, पर हम डरते हुए आए कि क्या हमारे कपड़े ठीक हैं, हमारे फ़ोन की बेल बंद है, हम कोई हमने कहीं जाना तो नहीं है उठ के, अभी कोई हमारी कोई कॉल तो नहीं आ जाएगी। अजीज़ों, ये सब चीज़ें हम खुदा से हम कांपते रहें जब उसकी इबादत के लिए आते हैं कि किसी चीज़ में कोई गलती ना हो जाए, किसी चीज़ में उसकी जो नाम के शाया उसकी इबादत करें, सिजदा करें, पाक आराइश के साथ, हुस्न तकद्दुस के साथ हमद व सना करें। और उसकी हुजूरी में खुदा उनका बंदा कहता है, हमने 2 दफ़ा पढ़ा है डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में, कि कहता है कि हदिया भी लाओ उसके साथ साथ। तो आइए अजीज़ों, हम खुदा उनकी हुजूरी में झुकते हैं, दुआ करते हैं और अपने हदिये नजराने खुदावन की हुजूरी में लेकर आते हैं, जो हमारी इबादत का हिस्सा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन प्यारे इस्मानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, तू जो जिंदा है, तू जो जलाली है, तू जो अब्दी है। खुदावन यस्सु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ही हमद और सताइश, प्रस्तिश और तारीफ और ताज़ीम के लायक खुदा है। तेरे सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। हमने आज जो कुछ सीखा है खुदावन, हमें तौफीक दे, हमें सिखा कि हम तेरी नाम की शायां तेरी इबादत करें, तमजीद करें, पाक आराइश के साथ तेरे घर में भी आएँ और सिजदा करें। और अब जब खुदावन यीशु हम अपने हदिये तेरे कलाम के मुताबिक जैसे लिखा है कि हदिये लाओ,
تو ہم ہدیے بھی تیری حضوری میں لے کر آتے ہیں خداوند، اور ان کو تو قبول کرنا، برکت دینا، ہر ہاتھ کو برکت دینا خداوند یسوع۔ تیری شکر گزاری کرتے ہوئے، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے یہ دعا تیرے یسوع نام میں مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین آمین، ہاللویہ۔